السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہا گیا ہے کہ بات شروع کرنے سے پہلے کچھ اپنا تعارف کراؤں، تو میرا نام شمس الدین ہے، جماعت احمدیہ کا ایک فرد ہوں۔ میرا تعلق انڈیا کے صوبہ کیرلا سے ہے، اس وقت فلسطین میں مقیم ہوں۔ اردو جانتا ہوں اگرچہ کہ اہل زبان تو نہیں۔ یہاں بات شروع کرنے سے پہلے ہم دونوں فریقین کے ممبران کے درمیان مشاورتی گفتگو ہوئی تھی، اور ہماری نیت ہدایت اور گمراہی سے نجات ہے۔ فریقین کے درمیان دلائل سے مؤدبانہ رنگ میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، تو نیک نیتی سے سامعین بھی اس گفتگو کو سنیں گے اور خود انشاءاللہ گفتگو کے اختتام پر وہ خود نتائج نکال سکیں گے منصفانہ رنگ میں۔ ہار جیت ہمارا مطمع نظر تو نہیں ہے، بلکہ اصلاح اور راہ نجات کا حصول ہمارا مقصد ہے۔ گفتگو کے لیے میں نے بتایا تھا کہ وقت کے مطابق انشاءاللہ حاضر ہوا کروں گا، ہو سکتا دن میں ایک بار، اپنے وقت کے مطابق انشاءاللہ۔ اور موضوع کے بارے میں بھی ہماری خواہش تھی کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مبعوث من اللہ کی کیا کوئی ضرورت ہے یا آمد ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس بارے میں گفتگو کی جائے، تو اگر یہ واضح ہو جائے کہ قرآن حدیث کسی اور انسان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کی بعثت کے قائل ہی نہیں ہے، تو پھر جماعت احمدیہ کی تمام باتوں کو جڑ سے ہی اکھاڑنے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مرزا صاحب کے علاوہ بھی کوئی اور دعوے دار ہو، ان کے لیے بھی یہ حجت ہو جاتی۔ بہرحال ہمارے دوست کی رائے یہ نہیں تھی، ان کا کہنا تھا کہ مرزا صاحب کی زندگی چونکہ ہمارے سامنے ہے، مرزا صاحب سے مراد بانی ہے جماعت احمدیہ، تو اس پہلو سے ان کی زندگی پر گفتگو کریں گے اور ثابت کیا جائے گا انشاءاللہ وہ سچے تھے یا جھوٹے۔ تو پھر خاک سر نے ٹھیک ہے منظوری ظاہر کی، اتفاق ہے کہ کوئی بھی ٹاپک ہو، بہرحال یہ بھی ٹاپک قابل ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے ایک درخواست کی تھی کہ اگر یہ موضوع ہے تو پھر انشاءاللہ بات مجھے شروع کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو میں نے ایڈمن صاحب کو یہ بتایا تھا کہ کل صبح یا کل کسی بھی وقت انشاءاللہ میں بات شروع کروں گا۔ ایڈمن صاحب یہ خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ اگر ہو سکے تو آج ہی بات شروع کریں، تو میں انشاءاللہ سوچتا ہوں اور ٹائم آج مل گیا تو انشاءاللہ آج ہی کسی ٹائم ایڈمن صاحب کی اجازت سے انشاءاللہ اپنا دعویٰ پیش کروں گا۔ یہ صرف ایک تمہیدی بات تھی، امید ہے کہ انشاءاللہ سارے دوستوں کی طرف سے تعاون رہے گا اور یہ گفتگو ہم نیک نیتی سے انشاءاللہ اختتام تک پہنچانے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شمس صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کی آئیڈیاز میں نے سن لی ہیں۔ میں بھی تمہیداً یہ گزارشات پیش کرنے لگا ہوں اپنے تعارف کے طور پر کہ میرا نام عامر نذیر ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ہے گجرات، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ پنجابی ظاہر ہے مادری زبان ہے کیونکہ پنجاب سے میں پچھلے 13 سال سے اٹلی میں مقیم ہوں، لیکن اٹلی آنے سے پہلے پاکستان میں 16 سال میں پڑھتا رہا ہوں اور 16 سال پھر پڑھاتا رہا ہوں۔ ہسٹری آف اسلام اور اسلامک ایجوکیشن یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہے، اس لیے دین سے اور دینی تعلیمات سے لگاؤ یہ میرا ایک فطری سا معاملہ تھا۔ دوسرا، گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ہمارے گھر کے تمام افراد دین پر اور شریعت پر کاربند میں نے دیکھے، تو اس لیے یہ موضوع میرا فیوریٹ رہا۔ اب یہاں پر مرزا صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہونے والی ہے، جو ہمارے درمیان مشاورتی گروپ میں گفتگو طے ہوئی یا موضوع طے ہوا ہے، وہ ہے مرزا صاحب کی ذات۔ یہ درست ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے، قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں کوئی نبی آ بھی سکتا ہے یا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کوئی مامور من اللہ مبعوث من اللہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، جبکہ میرا اصرار تھا کہ اصل بات یہ ہے کسی کو مامور من اللہ مبعوث من اللہ مان لینا۔ جب کسی کو مان لے بندہ تو وہ جو بھی دعویٰ کرے اس کے دعوے کو من و عن تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر وہ پچھلی شریعت کو منسوخ کرنے کا دعویٰ کر دے یا پچھلی شریعت کا کچھ
ایسا معنی اور مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرے جو پہلے صدیوں سے نہیں رہا، کبھی بھی موجود نہیں تھا وہ معنی اور مفہوم، تو بھی اس کی بات پر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ اصل چیز ہوتا ہے کسی کو مامور من اللہ مان لینا۔ تو مرزا صاحب سے پہلے بہاء اللہ ایرانی نے جو دعویٰ کیا، ویسے تو کئی مدعیان نبوت ہو، لیکن بہاء اللہ ایرانی نے قرآن کریم کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ جو میرے پر وحی نازل ہوئی ہے اس کے آنے کے بعد اب یہ پرانی وحی قرآن کریم کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں، قرآن کریم موجود رہے گا، لیکن اس کے جو معنی اور مفاہیم میں بیان کروں گا وہی حتمی ہوں گے۔ تو اس پر بحث ہو نہیں سکتی میری اور آپ کی کہ قرآن کریم کے صحیح معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ تو آئیے مرزا صاحب کی ذات کو دیکھیں، اگر وہ مامور من اللہ، مبعوث من اللہ ہونے کے اہل ہوئے تو جو آپ کہیں گے یا مرزا صاحب کہیں گے ہم وہ مان لیں گے، لیکن اگر وہ اس اہل نہ ہوئے، مامور من اللہ نہ ہو سکتے ہوں، تو پھر آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور قرآن کریم کے وہی معنی درست ہوں گے جو یہ امت صدیوں سے مانتی چلی آ رہی ہے۔ اینی وے مرزا صاحب کی ذات پر ہم دیکھیں گے، ہم اپنے دعوے کے مطابق انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ مرزا صاحب بحیثیت انسان، بحیثیت شخصیت بھی سچے آدمی نہیں تھے، اور ان کا دعویٰ تو ہرگز باطل تھا اور اس کا کوئی دین اسلام سے دور دور کا لینا دینا نہیں تھا۔ دعویٰ بھی ان کا باطل تھا، ان کی شخصیت بھی سچی نہیں تھی۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ ادلہ پیش کریں گے، لیکن آپ کی پہلی ٹرن ہے، آپ کا پہلا حق ہے، جیسا آپ نے کہا اپنی آڈیو میں۔ ہم منتظر ہیں کہ آپ اپنی گفتگو شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی بات کا بھی جواب دیا جائے گا اور ہم اپنے دلائل بھی رکھیں گے، کیونکہ ثابت ہم نے کرنا ہے کہ مرزا صاحب مامور من اللہ اور مبعوث من اللہ ہو ہی نہیں سکتے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں موضوع گفتگو یہ قرار ہوا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زندگی یا ان کی ذات۔ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ وہ شخص ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تکمیل میں خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے اور سارے ادیان پر اسلام کی برتری ثابت کرنے اور سب کو حضرت خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنے کی مہم دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ ہمارے آقا و مطاع حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ماپنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جس بات کو بطور معیار بیان فرمایا ہے، اسی کسوٹی سے ہم نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زندگی کو بھی ناپا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے پہلے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتائیں ان کو کہ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک گنہگار فلاح نہیں پائیں گے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے قبل کی زندگی کو بطور دلیل پیش کی گئی ہے۔ چنانچہ واقعہ معروف ہے، مشہور ہے کہ شروع رسالت کے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو صفا پہاڑ پر جمع کیا اور فرمایا بتاؤ تو صحیح، اگر میں تم کو بتا دوں، یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے تلے سے نکلنے والے ہیں، تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک، کیونکہ ہم نے آپ کو آج تک کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تب آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، اگر وہ سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ابو لہب نے کہا تباً لک الہذا جمعتنا، تم پر ہلاکت ہو، کیا اس لیے تم نے ہمیں جمع کیا یہاں پہ؟ تو یہ ہے بات۔ تو بالکل ایسی ہی بات ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ کے ساتھ ہوئی۔ اسلام کی خاطر ان کی انتھک محنت، ان کی پاکیزگی
اور ان کے صدق و صفا کو دیکھ کر ہم اثر علماء ان کی مدح میں کلام کیا، باتیں کی، مگر وہی علماء دعویٰ کے بعد آپ کو جھوٹا قرار دیا، یہ جھوٹے ہیں، کہنے لگے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی زندگی کو اس معیار کے تحت جائزہ لے کر ان کی قبل از دعویٰ زندگی، یعنی قبل از دعویٰ ان کی جو زندگی تھی اس میں سے کوئی ایسی خامی پیش کریں، بلکہ آپ پیش نہیں کر سکتے جو ان کے دعویٰ کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہو۔ ہاں، پھر اگر شکوہ صرف ان کی زندگی بعد از دعویٰ پر ہے تو پھر وہ باتیں قابل وضاحت ہیں، جس طرح تمام مامورین بشمولیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعد از دعویٰ غیروں کے سامنے قابل وضاحت ہے۔ تو غرض میں نے دو باتیں ہیں موجودہ موضوع پر، ایک بانی جماعت احمدیہ کی زندگی قبل از دعویٰ، دوسری بعد از دعویٰ زندگی۔ تو دونوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مامورین کی زندگی کو معیار بنا کر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ جو بھی بات پیش کریں گے انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ وباللہ توفیق۔ تو یہاں مختصر یہی بطور دعویٰ یہ بات پیش کی ہے کہ بانی جماعت احمدیہ کی صاف سیدھی زندگی تھی دعویٰ سے قبل، اور دعویٰ کے بعد اعتراض کرنا ہر مامور کے ساتھ ہوا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اخوان، آپ نے شمس صاحب کی آڈیو سن لی ہوں گی۔ شمس صاحب، آپ نے سورہ یونس کی جو 2 آیات تلاوت کی ہیں، آیات تو آپ نے تلاوت کی ہیں لیکن ان کا پورا معنی آپ نے نہیں بیان کیا، شروع سے آپ نے بات پوری نہیں بیان کی۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ نے یہ حصہ، اگلا حصہ تو بیان فرمایا ہے کہ میں تمہارے اندر ایک عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، لیکن اس سے پچھلا حصہ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اس کا ترجمہ اور اس کا معنی نہیں آپ نے بیان کیا، اور بات ساری اسی حصے میں ہے کہ کہہ دیجئے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع کرتا۔ یعنی جو قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا جلی وحی لوگوں کے سامنے تلاوت فرماتے تھے، انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ آپ بدل کر کچھ اور نئی آیات یا نیا کلام پیش کریں، تو اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم کیا گیا کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں نے تو آپ میں ایک عمر گزاری ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں نہ پڑھ کے سناتا، یعنی یہ آیات میں پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ تلاوت کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ میں امی ہوں، میں پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ تو اپنا نام بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے مقام پہ فرمانے لگے کہ علی بتاؤ میرا نام کہاں ہے، انگلی رکھو میں مٹا دیتا ہوں، مشہور واقعہ لوگوں کو یاد ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ قرآن کریم کی آیات اپنے پاس سے کیسے گھڑ کے بیان کر سکتے تھے؟ لہٰذا لوگوں کی اس شک کو رفع کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات نازل ہوئیں، نہ کہ یہ کوئی سٹینڈرڈ تھا۔ لیکن شمس صاحب، آپ کا یہ بیان کردہ معیار بھی ہمیں قبول ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جھگڑا ہو، بلا وجہ کی طوالت ہو گفتگو میں، آئیں آپ کے اس معیار کو قبول کر لیتے ہیں۔ جی شمس صاحب، آپ بتائیں گے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کب کیا، کس موقع پر انہوں نے دعویٰ کیا اور لوگوں نے ان کے اس دعوے کی وجہ سے ان پر کیچڑ اچھالا؟ حالانکہ یہ بات ویسے ہے خلاف حقائق۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ یا ان کے مخالف اس لیے سچا نہیں مانتے تھے کہ ان کے سامنے، ان کی ان مادی آنکھوں کے سامنے فرشتہ نازل نہیں ہوتا تھا، وہ فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کلام کیسے نبی علیہ السلام پر نازل ہوتا ہے، آسمان سے آتا بھی ہے نہیں آتا ہے، کوئی فرشتہ لاتا بھی ہے نہیں لاتا ہے،
सिर्फ इस सेंस में वो उनको कहते थे कि हम आपको सच्चा नहीं मानते, अगरचे माजी आपका दुरुस्त है, आपने कभी झूठ नहीं बोला सारी जिंदगी, लेकिन इस मामले में हम आपको सच्चा नहीं मानते कि आप पर कोई फरिश्ता नाज़िल होता। सिर्फ इतने ही सेंस में वो उनका इनकार करते थे। हालांकि हम मिर्जा साहब का इस सेंस में इनकार नहीं करते, इस सेंस में उनको झूठा नहीं कहते, नहीं। मिर्जा साहब के तो सामने खड़े होकर लोगों ने कहा कि मिर्जा साहब आप हमें जिस बात का गवाह बना रहे हैं, हम इस बात के गवाह नहीं हैं। मैं बड़ी मिसालें पेश कर सकता हूं। डॉक्टर जगन्नाथ ने भी यही कहा कि मिर्जा साहब आप जो बात बयान कर रहे हैं ये खिलाफ हकायक है। मौलाना बटालवी ने कुर्सी मामले कहा मिर्जा साहब जो बात आप बयान करें ये खिलाफ हकायक। हत्ता कि मिर्जा साहब के जो बचपन के दोस्त थे लाला शरमपत और भीमसेन वगैरह, जो कादियान में उनके बचपन के हमजोली थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मिर्जा साहब आप हमें अपने इल्हामात का गवाह बना रहे हैं, हम आपके इल्हामात के गवाह नहीं हैं, हमें तो पता नहीं इल्हाम होती क्या बला है। हमें तो मिर्जा साहब ले जाते थे और कहते थे कोई हराम सुनाना है तो उधर ले जाते थे, हम सुन के कहते थे भाई मैं आप गवाह हैं, हमें क्या पता हमें किस बात का गवाह बना रहे हैं मिर्जा साहब। बहरहाल इस सेंस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी किसी ने नहीं कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं, यानी खिलाफ हकायक बात किसी का इल्जाम नहीं था आप पर। बस एक इल्जाम था कि आप जो फरिश्ते का जिक्र करते हैं, कलाम का जिक्र करते हैं, हम इसको नहीं मानते, इसमें हम आपको सच्चा नहीं पाते। चलें ठीक है, आपने जो मयार बयान किया इसी के मुताबिक आप बयान फरमा दे, मिर्जा साहब ने कब दावा नबूवत किया जिससे लोगों के दरमियान बदगुमानी पैदा हुई और लोग बिद के और लोगों ने मिर्जा साहब पर करैक्टर असैसिनेशन शुरू उनकी कर दी, या उन पर किरदार कुशी कर दी शुरू, उन पर हमला कर दिया कि नहीं 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 आप झूठे हैं, आप कज़ाब हैं, आप धोखेबाज हैं। ये वाकया कब हुआ? जब आप बताएंगे कि मिर्जा साहब ने फलां तारीख, फलां साल, फलां महीने में मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया, उससे पीछे हम साबित कर देंगे, आपके घर से गवाही दिलवा देंगे कि मिर्जा साहब का इससे पीछे का किरदार हम चेक कर लेते हैं। चलें बताएं वो दिन, महीना, साल, उससे पीछे वाला करैक्टर मिर्जा साहब का चेक करके आपके सामने रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही का मैंने सिर्फ उस हिस्से को लिया था तर्जमा करते हुए जो अल्लाह ताला ने एक अक़ली दलील की सूरत में पेश फरमाया है। कुफ़ार मक्का ने किस सेंस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद अज़ दावा इनकार किया, उसकी तफसील की हमें ज़रूरत नहीं है, और कहीं कुरान और हदीस ने उसको नुज़ूल मलाइका पर मुनहसर भी नहीं किया, तो फिर उस बात में पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं पेश आती। इस वक्त हमारी अक़ली और मंतिकी दलील सिर्फ इतनी है कि एक इंसान जवानी की उम्र में लंबा अरसा अपनी कौम में सच्चा और पारसाज रहा, तो फिर उसके बाद बड़ी उम्र को पहुंचकर एकदम झूठा होना, ये मंतिक की बात नहीं है। यही अल्लाह ताला ने फरमाया वहां पे। कुफ़ार मक्का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके दावे से पहले यही कहा करते थे कि मा जर्रबना अलैका इल्ला सदका, यानी आपके ऊपर हमने सदक के अलावा, सच्चाई के अलावा किसी चीज का तजुर्बा ही नहीं किया। लेकिन दावे के बाद क़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, तो दावे के बाद ही सब कुछ हुआ है। अब वो दावा मलाइका के आने का, ना आने का, देखने का, ना देखने, ये बात नहीं है। मोटी सी बात यह है कि दावे के बाद आपको साहिर और कज़्ज़ाब कहा। बानी जमात अहमदिया ने भी इस दलील को बतौर चैलेंज पेश किया है। चुनांचे किताब तज़किरतुश शहादतैन आपकी किताब है 1903 की, उसमें आप फरमाते हैं कौन तुम में है जो मेरी सवान जिंदगी में कोई नुक्ता चीनी कर सकता है, बस ये खुदा का फजल है कि उसने इब्तिदा से मुझे तक़वा पर कायम रखा, और सोचने वालों के लिए ये एक दलील है। चुनांचे आपने ये बात पेश फरमाई, चैलेंज को उस जमाने में किसी ने कबूल नहीं किया। यह चैलेंज उस वक्त ना इन लोगों का या उलमा का कबूल ना करना हमारे लिए इत्माम हुज्जत है, क्योंकि आपके हम मकतब, हम मशरब उलमा आपके मुखालिफिन के सफ में मौजूद थे, उस वक्त बाहयात थे, उन्होंने भी इस तहद्दी को कबूल नहीं किया। तो हमारे लिए तो इस वक्त से इत्माम हुज्जत हो चुका है। बल्कि तारीख तो हमें ये बताती है कि हज़रत बानी जमात अहमदिया के बारे में उनके इब्तिदाई साथी मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी, इसी तरह मौलवी सिराजुद्दीन साहब, वालिद मौलवी ज़फ़र अली साहब,
ان سب لوگوں نے گواہی دی ہے کہ آپ جوانی میں بڑے مخلص اور پرہیزگار رہے ہیں. بس عند ضرورت انشاءاللہ ان کے الفاظ بھی حسب ضرورت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب اس رہا آپ کا سوال، میں اگلے کلپ میں بولتا ہوں، اگلے انشاءاللہ وائس میں. آپ نے جو دوسرے وائس میں جو آپ نے سوال کیا کہ آپ بتائیں مرزا صاحب کا دعویٰ کب، تاریخ اور مہینہ اور سال کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ بعض انبیاء شریعت لے کر آتے ہیں اور بعض وقت پر موجودہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی تشریع نازل ہوئی وہ قرآن کریم ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ قرآنی وحی کے علاوہ کسی بھی قسم کی وحی آپ کو نہیں ملی، اور نہ ہی یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ نزول قرآن سے قبل کسی بھی قسم کی وحی نہیں ملی. ہاں، تاریخ میں مسجلہ وحی تشریع کے لحاظ سے عموماً دیکھا جاتا ہے، اور وہ اقرا بسم ربک سے شروع ہوتی ہے، اس میں ہمیں انکار نہیں. اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی نبوت کی بھی ہمیں کوئی معین تاریخ نہیں ملتی، اور نہ ہی تاریخ معلوم کرنا کوئی شغل رہا ہے. البتہ اپنی اپنی قوم کے سامنے اپنی ذمہ داری اور اپنے مشن کا جب اعلان کرتے ہیں تو فریقاً کذبتم کے تحت کچھ لوگ فوراً ان انبیاء کرام کو جھوٹے قرار دیتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں سورہ ہود کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب. کہ اے صالح، تمہارے بارے میں تو ہمیں بڑی بڑی امیدیں تھی، کیا تم ہمیں اس چیز کی عبادت سے روکتے ہو جو ہمارے باپ دادے کرتے آئے ہیں؟ جس طرح تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس کے بارے میں ابھی شک ہے. یہ تھا ان کا جواب. پس چنانچہ بانی جماعت احمدیہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی شریعت کے تابع تھے اور رہے. یوں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 1882 کے بعد سے ہی مامور ٹھہرایا، مگر آپ کی کوئی نئی شریعت، یعنی آپ کوئی نیا شرعی یا مستقل نبی نہ تھے، اس لیے آپ کی ماموریت کا چرچا نہیں ہوا، اور آپ غیر مسلموں پر اسلام کی طرف سے تبلیغی جہاد میں مصروف بھی تھے. تو آپ کے تو وہی دشمن تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. مگر جب 1890 کے آخر میں آپ نے کتاب فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام لکھ کر شائع فرمائی، تو مسیح بن مریم کی وفات کو مدلل رنگ میں ان کتابوں میں آپ نے ثابت فرمایا، اور خدا تعالیٰ کی ارشاد کی تعمیل میں دعوی مسیحت کا بزور اعلان کیا. تب جا کر مولوی محمد حسین بٹالوی جیسے مسلمان علماء آپ کے مخالف ہو گئے. غرض مامور ہونے کی معین تاریخ کا سوال عبث ہے. جس طرح سابقہ انبیاء کے دعوے کی تاریخ بعض قابل ذکر واقعات پر ہی مبنی ہے، اسی طرح حضرت مرزا صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا. لہذا آپ چاہے 1882 کے بعد کی تاریخ لے لیں یا دعوی مسیحت 1890 کے بعد کی لے لیں، کوئی حرج نہیں، آپ کی مرضی ہے. ہاں، بے شک اتمام حجت تو اس زمانے میں ہو چکا ہے، اب پھر بھی آپ کو پھر موقع مل رہا ہے، آپ کوشش کریں. لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوئی دلیل پیش کریں گے تو میری درخواست ہے سہولت کے لیے اور سمجھنے کے لیے، آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی آسانی کے لیے، کہ اصل کتاب کا صفحہ پوسٹ کریں. جزاک اللہ خیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم شمس صاحب، ابھی میں فارغ ہوا ہوں، آپ کی آڈیو سنی ہے. اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ موٹی سی بات یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نہیں مانتے تھے دعوے کے بعد. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ شمس صاحب بحث مباحثہ کرتے ہیں نا، تو بات کی باریکی میں داخل ہونا پڑتا ہے، بات کو باریک کر کے دیکھنا پڑتا ہے. ایک جھوٹا وہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، جو تم بات کر رہے ہو اس پر میں اعتبار نہیں کرتا، اس کا میں یقین نہیں کرتا، یہ ایسا ہو نہیں سکتا. ایک جھوٹا وہ ہوتا ہے جس کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، صریحاً جھوٹ بول رہے ہو، تم کہتے ہو مجھے فلاں گلی میں میری تمہاری ملاقات ہوئی ہے، حالانکہ میری تمہاری گلی میں ملاقات نہیں ہوئی ہے. ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. جس پر کوئی بندہ اعتبار نہیں کر رہا، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی نہیں ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے یار میں تم پہ اعتبار نہیں کرتا، تم جھوٹ بول رہے ہوگے. میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
मुशरिकीन मक्का ने सिर्फ इस सेंस में सच्चा ना माना, इस सेंस में कहा कि हम आपको सच्चा नहीं मानते, क्योंकि वो कहते थे कि ये जो फरिश्ता आप पर नाजिल होता है, ये जो कलाम आप पर नाजिल, ये अपने पास से घर के बयान करते हैं, हम नहीं मानते कोई फरिश्ता आपके पास आता है। लेकिन किसी मुशरिक ने, किसी काफिर ने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सेंस में झूठा नहीं कहा कि आप खिलाफ हकायक बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फलां बंदा मौके का गवाह है, जबकि वो बंदा कह रहा है मैं गवाह नहीं। इस तरह का वाकया आपकी जिंदगी में दावा नबूवत से पहले भी और बाद भी नापैद है। तो आप मोटी बात ना लें, बात को बारीक होने दें, ताकि लोगों को समझ आए कि आप किस मायने में ये दावा कर रहे हैं कि दावे के बाद लोग झूठा कहते हैं, और मैं किन मानों में कह रहा हूं कि दावे के बाद लोग झूठा तो कहते हैं, लेकिन इस तरह कोई नहीं झूठा कहता। जिस तरह मिर्जा साहब को डॉक्टर जगन्नाथ ने कहा था, मौलाना बटालवी रहमहुल्लाह ने कहा था, और दीगर मुसलमानों ने कहा था, हत्ता कि उनके जो हम जमाती और हम जोली थे, लाला शरमपत वगैरह, उन्होंने मिर्जा साहब को कहा था कि हम आपकी इन बातों के गवाह नहीं हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, हम इन बातों के गवाह नहीं हैं। इस सेंस में कभी किसी नबी को नहीं कहा गया। अगर आपको एतबार ना हो कि मिर्जा साहब के हर चैलेंज को कबूल किया गया है, तो आज 3 जून 2020 को मैं वो चैलेंज कबूल करते हुए आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि जो आप दावा कर रहे हैं, दलील भी तो दावे के मुताबिक होनी चाहिए। दावा आपका ये है कि मामूर मिन अल्लाह या मबऊस मिन अल्लाह के दावे के बाद लोग उसका इनकार करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि इस दावे पर दलील दें, मिर्जा साहब ने कब दावा किया और उनकी मुखालफत कब हुई? आपने कहा 82 वाला ले लें या 91 वाला ले लें, इस तरह नहीं होता शम्स साहब। आपने बताना है कि देखो जी 1882 में मिर्जा साहब ने मामूर मिन अल्लाह होने का दावा किया, और मामूर मिन अल्लाह होने की वजह से लोगों ने उनकी मुखालफत की। ये फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, इसकी दलील ये है कि 1882 में मिर्जा साहब ने मामूर मिन अल्लाह होने का दावा किया, फौरन मिर्जा साहब की मुखालफत शुरू हो गई। मैं 1882 से पहले की जिंदगी आपके सामने पेश करूंगा और आपको ही सालस बनाऊंगा कि शम्स साहब आप बताएं कि ये शख्स जिसकी 1882 से पहले की ये जिंदगी है, क्या वो मामूर मिन अल्लाह हो सकता है? आप नहीं बताना है शम्स साहब कि 1882 के बाद जब मिर्जा साहब ने मामूर मिन अल्लाह होने का दावा किया तो उनकी मुखालफत नहीं हुई, क्योंकि ये एक मुबहम दावा था। मामूर मिन अल्लाह क्या होता है? मामूर हूं मैं मामूर मिन अल्लाह हूं, तो इसकी तो किसी ने मुखालफत अगर नहीं की तो आप वो वाला दावा लें जिसकी मुखालफत की गई। 1891 में मिर्जा साहब ने मसीह मऊद होने का दावा किया, मिर्जा साहब की मुखालफत की गई, बिल्कुल ठीक है, कुफर का फतवा लगा, आप वो पेश करें। मैं 1891 से पहले की मिर्जा साहब की जिंदगी आपके सामने रख के आपसे कहूंगा कि शम्स साहब ये है मिर्जा साहब की जिंदगी के वाकयात, आप बताएं क्या इस तरह का शख्स मामूर मिन अल्लाह हो सकता है? मैं गाली नहीं दूंगा, बदजुबानी बद कलामी ये मेरी आदत नहीं है। आपको ही जज बना के आपसे पूछेंगे शम्स साहब ये मिर्जा साहब की जिंदगी के वाकयात आपके सामने हैं, अब बताएं कि आपका फैसला क्या है। लेकिन फैसला आपने करना है, हद आपने मुकर्रर करनी है, क्योंकि आपने जो दावा किया है और दलील बनाने की कोशिश की है सूरह यूनुस की इस आयत के टुकड़े को, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, जब आपने इसको अपनी दलील बनाने की कोशिश की है तो शम्स साहब आपने ही बताना है कि देखो जी मिर्जा साहब के फलां दावे के बाद फलां मुखालफत हुई। आप वो दिन, महीना, तारीख या उनका दावा और उनकी मुखालफत लोगों की पेश करें, मैं उनसे पहले की जिंदगी आपके सामने पेश करूंगा, ये मेरा वादा है। इंशाल्लाह मैं मुंतजिर हूं आपके जवाब का। आप मेरे सामने मिर्जा साहब का दावा रखें और लोगों की मुखालफत भी रखें कि देखो जी मिर्जा साहब ने फलां दावा किया तो फलां फलां बंदे ने इस तरीके से मुखालफत की। भले मौलाना बटालवी की मुखालफत रखें या किसी भी और आलम दीन ने मिर्जा साहब की उनके दावे की वजह से मुखालफत की हो, तो आप उसे बतौर दलील पेश तो करें, फिर उससे पीछे जाएंगे। मैं आपकी बात को, आपकी इस दलील को मान चुका हूं, हालांकि ये दलील थी नहीं, लेकिन मैंने इसको तस्लीम कर लिया है कि चले 1 मिनट के लिए इसको ही दलील मान लेते हैं कि दावे के बाद लोगों की मुखालफत दावे की वजह से होती है। ठीक है, मिर्जा साहब की दावे की वजह से मुखालफत हुई, आप बताएं किस दावे की वजह से मुखालफत हुई, कौन सा दावा था, कब किया और किसने मुखालफत की और कैसे की, आप बताएं। हम उससे आगे नहीं जाएंगे, उससे पीछे वाला हिस्सा आपके सामने पेश करेंगे। मुंतजिर हूं मैं आपके जवाब का जनाब अली।
आगे आपने कहा है कि मिर्ज़ा साहब ने बतौर चैलेंज पेश किया है अपनी ज़िंदगी को और लोगों को चैलेंज किया है, किसी ने कबूल नहीं किया। शम्स साहब आपको शायद इल्म ना हो, मिर्ज़ा साहब के हर चैलेंज को कबूल किया गया है। मिर्ज़ा साहब ने तफसीर का चैलेंज किया, कबूल किया गया। मिर्ज़ा साहब ने आसमानी निशान दिखाने का चैलेंज किया, कबूल किया गया। मिर्ज़ा साहब ने मुबाहले का चैलेंज किया लोगों की तरफ से, कबूल किया गया। मिर्ज़ा साहब ने इस बात का भी चैलेंज किया कि मेरी माजी की ज़िंदगी दिखा दो कि उसमें कोई ऐब हो या कुछ हो, इसका भी चैलेंज कबूल किया। हर बात का चैलेंज कबूल किया गया। लेकिन मिर्ज़ा साहब के पास जब कोई बंदा चैलेंज कबूल करके पहुंचा कादियान में और उसने कहा कि मैं आ गया हूं आपके चैलेंज को कबूल करने के लिए, तो मिर्ज़ा साहब ने पता है क्या शर्तें रखी थी? जब अबू अल्फा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह कादियान गए थे 10 जनवरी 1903 को, तो मिर्ज़ा साहब ने क्या शर्तें रखी थी उनके सामने? पहले तो इजाज़े अहमदी में लिखा कि पेशगों की पड़ताल के लिए ये कभी नहीं आएंगे कादियान। जब वो कादियान पहुंच गए महीने बाद, तो मिर्ज़ा साहब ने कहा तुम एक सतर लिखोगे, मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा उस पर, इस शर्त पर मैं तुम्हारे साथ गुफ्तगू करूंगा। तो मिर्ज़ा साहब के चैलेंज को जब कबूल किया गया तो मिर्ज़ा साहब ने इस तरह से शर्तें पेश की। लिहाजा ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है कि मिर्ज़ा साहब ने चैलेंज किया और लोगों ने कबूल ना किया। मिर्ज़ा साहब के हर चैलेंज को कबूल किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मुकर्रम आमिर साहिब, कुफ़ार मक्का ने किस सेंस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, वो तो कुफ़ार कुरैश की ज़ुबान से ही हम फैसला कर सकते हैं। न आपको फरिश्तों को देखने वाली बात कहने की ज़रूरत है और ना ही मुझे कोई और वजह बताने की ज़रूरत। तिरमिज़ी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अबू जहल ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, इन्ना ला नुकज़्ज़िबुका वलाकिन नुकज़्ज़िबु बिमा जिअत बिही। हम आपको झूठा नहीं कहते, बल्कि उस चीज को झूठ समझते हैं जिसे आपने लाया है। गर्ज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई चीज वही इलाही या यूं कहिए कुरान करीम, ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। तो गालिबन आप भी मेरे ख्याल में यही बात मुराद लेते हैं, और ऐसा हो तो फिर इस बात पे हमें इख्तिलाफ करने की ज़रूरत नहीं है, वही बात ख़त्म हो जाती है। अब रही बात ये कि क्या अहमदी इन्हीं मानों के आयन मुताबिक हज़रत बानी जमात अहमदिया की सदाकत का इस्तिदलाल आयत क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन से लेते हैं या नहीं, यानी बिल्कुल इन्हीं मानों में लेते हैं या नहीं, जैसा कि आपने वहां पे पूछा था। तो हमारा दावा है कि बिल्कुल इन्ना ला नुकज़्ज़िबुका वलाकिन नुकज़्ज़िबु बिमा जिअत बिही का बाइनी वही मंजर हज़रत मिर्ज़ा साहब के साथ हुआ, ये हमारा दावा है। जिस तरह कुरैश मक्का के दरमियान एक मारूफ शख्सियत अबू जहल ने ये जुमला बोला, ऐसा ही हज़रत मिर्ज़ा साहब के ज़माने में उस वक्त की एक मारूफ शख्सियत मिर्ज़ा साहब के हम मकतब आलिम, जिस नाम को रहमहुल्लाह की दुआ या कलिमात के साथ आपने आमिर साहब याद किया, मेरा मतलब मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी है। अब मैं ज़ैल में यहाँ मौलवी साहब की तालीफ मजल्ला इशाअत सुन्ना जिल्द नंबर 7 नंबर 6, 7, 8 पर मबनी बराहीन अहमदिया के ऊपर रिव्यू उन्होंने लिखा था। उनमें से असल उनके मजल्ला में से 3 सफ़ात यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ नीचे। ये हमारी तरफ से नहीं, हमारी किताब में से नहीं, उन्हीं की किताब में से। फिर इंशाल्लाह देखते हैं मौलवी साहब के नज़दीक बानी जमात अहमदिया कैसे थे और लोग क्या उनको झूठे समझते थे या उनकी लाई हुई चीज़ों को। तो ये बात हम इंशाल्लाह उसको पढ़ते हुए हमें आगे पता लग जाएगा। देखते हैं, आइए। बराहीन अहमदिया पर एक लंबी रिव्यू देने के बाद आखिर में मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी अपनी राय बता रहे हैं। देखें जो पहले सफ़ा में पोस्ट किया उसके देखें नीचे खुलासा हाशिया दर हाशिया नंबर 4 देखें। ये इन किताब का खुलासा मतालिब है। अब हम उस पर अपनी राय नहायत मुख्तसर और बेमुबालगा अल्फाज में जाहिर करते हैं। देखें क्या जाहिर करते हैं। कहते हैं
ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالات کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر نہیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی و جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائے گئے ہیں یا پائی گئی ہیں۔ ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتاؤ جس میں جملہ فرقہ مخالفین اسلام، خصوصاً فرقہ آریہ سماج و برہم سماج سے اس زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو، وہ دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کے نشاندہی کریں جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھا لیا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو، جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آئیں، آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کریں، اور اس تجربہ مشاہدہ کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔ اب یہ ہے ان کی اپنی رائے مؤلف براہین احمدیہ کے بارے میں، یعنی حضرت مرزا صاحب کے بارے میں۔ اب اگلے جملے دیکھیں، یہ میں دوسرے صفحے پہ پہنچا ہوں، دیکھیں اب لوگوں نے کیا کہ انکار کب کیا، کیوں کیا۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں، مگر افسوس صد افسوس، سب سے پہلے اس کتاب کی خوبی برحق اسلام نفار ثانی سے بعض مسلمانوں ہی نے انکار کیا ہے، اور برطبق اتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اس احسان مؤلف کے مقابلے میں کفران کر کے دکھا دیا۔ اب یہ کفران کی وجہ آگے بتا رہے، دیکھیں ان کے اس انکار اور کفران کا مورد و موجب مؤلف کتاب کے وہی الہامات ہیں جو اس کتاب کے اخص برکات سے ہیں۔ ان الہامات کو بعض مسلمان تو صرف غیر صحیح اور غیر ممکن اور ناقابل تسلیم بتاتے ہیں، اور بعض یعنی لدھیانہ والے ان کو کھلم کھلا کفر قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، مرزا صاحب کو کفر نہیں قرار دیا انہوں نے، مرزا صاحب کو جھوٹا نہیں کہا، انہوں نے جو الہامات لائے ہیں انہی کو کفران قرار دیا، انہی کا کفران، انہی کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ تو یہی تو بات میں نے دلیل کے طور پر پیش کیا، ابو جہل کی زبانی اور یہاں مولوی محمد حسین بٹالوی کی زبانی، فیصلہ کریں دوست سننے والے۔ پھر میں نے وہ اس میں حضرت مرزا صاحب کے اپنے الفاظ میں جو تحدی کیا، چیلنج کے، اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات اتنی نہیں ہے، حضرت مرزا صاحب نے خود اس کو اپنی صداقت کے لیے بطور دلیل اور تحدی کے، چیلنج کے پیش کیا، اور میں کہتا ہوں کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ ہمارے عامر بھائی کہتے ہیں قبول کیا گیا، کئیوں نے کئی چیلنج کو قبول کیا۔ سوال یہاں کئیوں کی بات نہیں، کئی چیلنج، مختلف چیلنج کا ذکر اب ہمارا موضوع ہے، بات نہیں ہے۔ ہمارا اس وقت موضوع صرف یہ ہے، اس ٹاپک کو، اس چیلنج کو کس نے قبول کیا، دوسرے چیلنج کو نہیں، اس کو وہ آپ پیش کریں۔ میں عرض کر رہا ہوں، مرزا صاحب نے کتاب تذکرۃ الشہادتین میں اس بات کو بطور تحدی پیش کیا، چیلنج پیش کیا۔ آپ کہتے ہیں یہ چیلنج قبول کیا گیا، تو میرا سوال یہ ہے قبول کس نے کیا تھا، دلیل دیں۔ کیا قبول کرنے والے نے آپ کی طرح دعویٰ کی تاریخ اور دن اور سال کا بھی مطالبہ کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو دلیل دیں، اور نہیں کیا تھا تو آپ کو آج کیوں ضرورت پڑی ہے تاریخ مانگنے کی؟ اس زمانے میں آپ کے ہم مکتب علماء انہوں نے کبھی تاریخ نہیں مانگی، آپ کہہ رہے انہوں نے چیلنج کیا ہے، قبول کیا، تو بتائیں، دلیل دیں۔ بغیر تاریخ کے، اور انہوں نے جائز تاریخ کے ساتھ ہو تو تاریخ دلیل دیں، اور بغیر تاریخ کے تو اس کی دلیل دیں۔ تو جس طرح اس زمانے میں اس کو قبول کیا گیا، آج آپ اگر قبول کر سکیں گے تو دلیل پیش کریں۔ پھر بھی آپ کی سہولت کے لیے میں نے کہا تھا آپ سالوں کے پیچھے نہ پڑیں،
83 سے لے لیں یا 91 سے لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. کہ بات یہ ہے کیونکہ آج تک دنیا میں کسی بھی مامور من اللہ کی دعوی کی تاریخ کے ساتھ دلیل نہیں مانگی گئی. دعوے کی تاریخ کو لے کر اس کے مطابق دلیل نہیں مانگی گئی، بلکہ مشہور واقعات کے حوالے سے تذکرہ ہوتا رہا ہے. تو وہی یہاں پر بھی ہونا چاہیے. اور حضرت مرزا صاحب کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اگر میں جو کہہ رہا ہوں غلط ہے، کسی نے یہ چیلنج قبول کیا تھا تو دلیل کے ساتھ پیش کریں. تذکرۃ شہادت کے اگر آپ کو دلیل چاہیے تو صفحہ چاہے تو میں پوسٹ کروں گا. میرے نزدیک آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے انکار نہیں کیا. اگر آپ کو اس کے لیے اصل کتاب کے حوالہ چاہیے تو میں دیتا ہوں کہ میں نے کوئی نیا تحدی، نیا چیلنج نہیں کیا. میں نے حضرت مرزا صاحب کی بات کو دہرایا ہے، اور آپ نے کہا کہ آج کی تاریخ میں اسے قبول کرتا ہوں، تو کریں، دلیل پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم شمس صاحب، آپ کی آڈیوز میں نے سن لی ہیں. سن تو میں نے کافی گھنٹے پہلے لی تھی، لیکن میں بیزی تھا. اب میں فارغ ہوا ہوں. امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے. ساتھی کہہ رہے تھے کہ دن میں کم از کم 2 دفعہ تو جواب دونوں ساتھیوں کو دینا چاہیے ایک دوسرے کا. آپ کی اس آڈیو میں آپ فرما رہے تھے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ میری دلیل ٹھیک ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ اور کفار اس سینس میں سچا نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم اس کلام کو سچا نہیں مانتے جو آپ پر نازل ہو. آپ نے ترمذی کی حدیث بھی پیش کی. آپ میرے قریب ہوتے تو میں آپ کا ماتھا چوم لیتا. آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے. بہت اچھی بات. یہی میں کہہ رہا ہوں 2-3 روز سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سینس میں لوگوں نے جھوٹا کہا، اس سینس میں مخالفوں نے ان کا انکار کیا، ان کی سچائی کا. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ میری بات کا گواہ ہے، جبکہ وہ بندہ اس کا منکر ہے. وہ کہتا ہے میں آپ کی بات کا گواہ نہیں ہوں، میں آپ کے موقع کا گواہ نہیں ہوں، میں اس واقعے کا گواہ نہیں ہوں. یا آپ نے کبھی کسی کتاب تو خیر پڑھے ہی نہیں تھے آپ، لیکن آپ نے کبھی کسی زندگی کے واقعے کے متعلق کبھی تذکرہ کیا ہو تو کسی نے اس کو جھٹلایا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. اس سینس میں کبھی نہیں کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہا، کبھی نہیں کسی کا کہا. صرف وہ اسی بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ پر جو کلام نازل ہوتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے بات، آگے سنیں. اب اگر آپ نے یہ دلیل مان لی، تسلیم کر لی، تو پہلے تو آپ کو یہیں پہ رک جانا چاہیے تھا اور آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، مرزا صاحب کو اس سینس میں لوگوں نے جھوٹا کہا کہ مرزا صاحب کسی بات کا ذکر کرتے تھے، لوگ کہتے تھے مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. مثال کے طور پر میں نے 2-3 باتوں کا ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر جگن ناتھ نے مرزا صاحب کی بات کو جھٹلایا اور اس نے کہا مرزا صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں نہیں بھاگا، آپ کا مرید حکیم نور دین یہاں سے بھاگا ہے میری اس گفتگو سے. اس نے مجھے کہا تھا کہ مرزا صاحب مردہ زندہ کر لیں گے. تو میں نے کہا مرزا صاحب کو بلاؤ، اگر مرزا صاحب آ کے مردہ زندہ کر دیں تو میں اور میری پوری فیملی مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. وہ راجہ امر سنگھ، اس نے یہ معاہدہ ہمارے درمیان سے لے کر کھینچ کر وہ چاک کر دیا، ورنہ میں نے تو اس سے 5,000 روپیہ لینا تھا آپ کے مرید سے. ڈاکٹر جگن ناتھ جھٹلاتا رہا مرزا صاحب کی اس بات کو. جب اس نے مرزا صاحب کی وہ کتاب پڑھی ازالہ اوہام. اسی طرح سے مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے متعلق مرزا صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ عدالت میں گئے، ان کو کرسی نہ ملی، جج نے ان کو جھڑکا. مولانا بٹالوی ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہتے رہے مرزا صاحب جھوٹ مت بولیں، جھوٹ مت بولیں، اس طرح واقعہ نہیں ہوا عدالت میں. لیکن مرزا صاحب ایسی بات کر رہے تھے، بندہ سامنے کھڑا ہو کے. اچھا، اور مرزا صاحب کے اپنے ہمجولی لالا شرم پت وغیرہ جو ان کے بچپن کے دوست اور قادیان کے تھے، آریہ تھے، ان کو مرزا صاحب اپنے الہامات کے گواہ بناتے تھے. آخر انہوں نے بھی جھٹلا دیا. انہوں نے کہا مرزا صاحب ہم آپ کے الہامات کے گواہ نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا الہام ہوتی کیا بلا ہے، ہماری بلا جانے الہام کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کا واقعہ سچے نبیوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا. سچے نبیوں کا صرف اسی سینس میں انکار ہوا کرتا تھا کہ آپ پر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ ہم نہیں مانتے. تو شمس صاحب آپ کو تو وہ مثال دینی چاہیے تھی. اچھا، آپ نے ایک مثال دینے کی کوشش کی، اس کو دیکھتے ہیں. اور وہ آخری بات یہ ہے شمس صاحب، آپ اگر اسی بات کو فائنل سمجھ کے، حتمی سمجھ کے، اس کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے رہیں. لیکن جب آپ میرے سامنے اس کو بطور اصول پیش کریں گے نا کہ دیکھو جی
तज़किरातुश शहादतैन में जब मिर्ज़ा साहब ने चैलेंज किया तो किसी आलिम दीन ने मिर्ज़ा साहब के चैलेंज का जवाब ना दिया। इस असूल को जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो मैं इसी असूल के तहत आपके घर से आपको दलील पेश कर दूंगा कि मिर्ज़ा साहब ने भी जिस बात को दलील बनाया था, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह ने 1894 में उस बात को ऐसे नंगा किया था कि मिर्ज़ा साहब के सारे खैमों पर सन्नाटे छा गए थे, कोई बंदा बोला नहीं। 1894 से लेकर 1908 तक, जब तक मिर्ज़ा साहब फौत नहीं हो गए, 14-15 साल तक, अगर मिर्ज़ा साहब की सारी जिंदगी में उस बात का जवाब आया हो, मैं शिकस्त लिख कर दे दूंगा। बोले नहीं मिर्ज़ा साहब, जिसको मिर्ज़ा साहब सफाई की अपनी सच्चाई की दलील बना रहे थे, उसको मौलाना बटालवी ने ऐसे रोजे रोशन की तरह नंगा कर दिया कि लोग हैरान रह गए। लेकिन यहां पर सन्नाटा छा गया, बोले तक नहीं 15 साल तक। ऐसे नहीं होता शम्स साहब, ऐसा असूल ना बनाएं कि जी तज़किरातुश शहादतैन का चैलेंज था, वो किसी ने कबूल नहीं। अगर किसी ने कबूल किया है, उस जमाने में लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से किताबें देर से छपती रहीं। कभी आप चेक करें तरियाकुल कुलूब कब लिखी जाती रही और कब छपी। 1899 से वो लिखी जाती रही है, और छपी वो कब है, जाके चेक करें उसकी तारीख। तो शम्स साहब उस जमाने की किताबों को, रिसालों को बतौर दलील के ना पेश करें कि जब मिर्ज़ा साहब ने तज़किरातुश शहादतैन छापी थी तो किसी ने जवाब नहीं दिया, या अगर किसी ने दिया है तो वो हम तक नहीं पहुंचा, तो लिहाजा बात खत्म हो गई, साबित हो गए मिर्ज़ा साहब सच्चे। ऐसे नहीं होता। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मेरे सामने आप मिर्ज़ा साहब की वो जिंदगी बतौर हुज्जत आप रखें तो सही कि जी ये मिर्ज़ा साहब की जिंदगी हुज्जत है, 1882 से पहले की है या 1891 से पहले की है। उसके बाद मिर्ज़ा साहब की मुखालफत शुरू हो गई, करें तो सही पेश। अब 1882 से पहले का आप इसलिए नहीं पेश करते कि पता है कि 1882 के बाद मिर्ज़ा साहब की मुखालफत नहीं हुई। दो मौलवियों ने छोटी सी एक बात की, वो बात वहीं पे खत्म हो गई, दब गई। वो सहारनपुर गए, वो देवबंद गए, वो गंगोह गए, वो दोनों भाई, वो वहां से उनको क्या अपने उलमा से जवाब मिला, वो हमारे नोटिस में है। मौलाना बटालवी की चलें छोड़ दें एक मिनट के लिए बात कि उन्होंने तो इसको झुटलाया, वो अपने उलमा से भी उनकी बात को झुटला दिया गया, तो वो बात खत्म हो गई। मिर्ज़ा साहब की आप वो बात पेश करें जो आपके दावे की दलील के मुताबिक है कि जी ये मिर्ज़ा साहब ने इल्हामात पेश किए, मिर्ज़ा साहब ने ये दावा नबुव्वत किया, ये दावा ममूर मिन अल्लाह का किया, इससे पूरी मुखालफत शुरू होगी, सब लोगों ने उनको इस बात की वजह से झुटलाया। आपकी दावे के मुताबिक दलील होनी चाहिए शम्स साहब। आप पेश कर दें, 1882 वाला ही कह दें, फिर मैं आपको 1882 से पहले की भी उनकी जिंदगी पेश कर सकता हूँ। मुंतजिर हूं मैं आपके जवाब का। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम शम्स साहब, अभी मैं फारिग हुआ हूँ, आपकी ऑडियो सुनी है। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि मोटी सी बात यह है कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्चा नहीं मानते थे दावे के बाद। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब आप शम्स साहब बहस मुबासा करते हैं ना, तो बात की बारीकी में दाखिल होना पड़ता है, बात को बारीक करके देखना पड़ता है। एक झूठा वो होता है जिसको आप कहते हैं कि तुम झूठे हो, जो तुम बात कर रहे हो इस पर मैं एतबार नहीं करता, इसका मैं यकीन नहीं करता, ये ऐसा हो नहीं सकता। एक झूठा वो होता है जिसको कोई बंदा कहता है कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, सरीहन झूठ बोल रहे हो, तुम कहते हो मुझे फलां गली में मेरी तुम्हारी मुलाकात हुई है, हालांकि मेरी तुम्हारी गली में मुलाकात नहीं हुई है। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। जिस पर कोई बंदा एतबार नहीं कर रहा, उसकी वजह शायद ये है कि उसकी पहुंच वहां तक नहीं है, उसने अपनी आंखों से वो चीज देखी नहीं है, तो वो कह सकता है यार मैं तुम पे एतबार नहीं करता, तुम झूठ बोल रहे होगे। मैंने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुशरिकीन मक्का ने सिर्फ इस सेंस में सच्चा ना माना, इस सेंस में कहा कि हम आपको सच्चा नहीं मानते, क्योंकि वो कहते थे कि ये जो फरिश्ता आप पर नाजिल होता है, ये जो कलाम आप पर नाजिल, ये अपने पास से घर के बयान करते हैं, हम नहीं मानते कोई फरिश्ता आपके पास आता है। लेकिन किसी मुशरिक ने, किसी काफिर ने कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस सेंस में झूठा नहीं कहा कि आप खिलाफ हकायक बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फलां बंदा मौके का गवाह है, जबकि वो बंदा कह रहा है मैं गवाह नहीं। इस तरह का वाक़या आपकी ज़िंदगी में दावा नबूवत से पहले भी और बाद भी नापैद है। तो आप मोटी बात ना लें, बात को बारीक होने दें, ताकि लोगों को समझ आए कि आप किस मायने में ये दावा कर रहे हैं
کہ दावे के बाद लोग झूठा कहते हैं, और मैं किन मानों में कह रहा हूं कि दावे के बाद लोग झूठा तो कहते हैं, लेकिन इस तरह कोई नहीं झूठा कहता जिस तरह मिर्जा साहब को डॉक्टर जगन्नाथ ने कहा था, मौलाना बटालवी रहमहुल्लाह ने कहा था, और दीगर मुसलमानों ने कहा था, हत्ता कि उनके जो हम जमाती और हम जोली थे, लाला शरमपत वगैरह, उन्होंने मिर्जा साहब को कहा था कि हम आपकी इन बातों के गवाह नहीं हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, हम इन बातों के गवाह नहीं हैं। इस सेंस में कभी किसी नबी को नहीं कहा गया। आगे आपने कहा है कि मिर्जा साहब ने बतौर चैलेंज पेश किया है अपनी जिंदगी को और लोगों को चैलेंज किया है, किसी ने कबूल नहीं किया। शम्स साहब, आपको शायद इल्म ना हो, मिर्जा साहब के हर चैलेंज को कबूल किया गया है। मिर्जा साहब ने तफसीर का चैलेंज किया, कबूल किया गया। मिर्जा साहब ने आसमानी निशान दिखाने का चैलेंज किया, कबूल किया गया। मिर्जा साहब ने मुबाहले का चैलेंज किया, लोगों की तरफ से कबूल किया गया। मिर्जा साहब ने इस बात का भी चैलेंज किया कि मेरी माजी की ज़िंदगी दिखा दो कि उसमें कोई ऐब हो या कुछ हो, इसका भी चैलेंज कबूल किया। हर बात का चैलेंज कबूल किया गया। लेकिन मिर्जा साहब के पास जब कोई बंदा चैलेंज कबूल करके पहुंचा कादियान में और उसने कहा कि मैं आ गया हूं आपके चैलेंज को कबूल करने के लिए, तो मिर्जा साहब ने पता है क्या शर्तें रखी थी? जब अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह कादियान गए थे 10 जनवरी 1903 को, तो मिर्जा साहब ने क्या शर्तें रखी थी उनके सामने? पहले तो इजाज़े अहमदी में लिखा कि पेशगों की पड़ताल के लिए ये कभी नहीं आएंगे कादियान। जब वो कादियान पहुंच गए महीने बाद, तो मिर्जा साहब ने कहा तुम एक सतर लिखोगे, मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा उस पर, इस शर्त पर मैं तुम्हारे साथ गुफ्तगू करूंगा। तो मिर्जा साहब के चैलेंज को जब कबूल किया गया तो मिर्जा साहब ने इस तरह से शर्तें पेश की। लिहाजा ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है कि मिर्जा साहब ने चैलेंज किया और लोगों ने कबूल ना किया। मिर्जा साहब के हर चैलेंज को कबूल किया गया था। अगर आपको एतबार ना हो कि मिर्जा साहब के हर चैलेंज को कबूल किया गया है, तो आज 3 जून 2020 को मैं वो चैलेंज कबूल करते हुए आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि जो आप दावा कर रहे हैं, दलील भी तो दावे के मुताबिक होनी चाहिए। दावा आपका ये है कि मामूर मिन अल्लाह या मबऊस मिन अल्लाह के दावे के बाद लोग उसका इनकार करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि इस दावे पर दलील दें, मिर्जा साहब ने कब दावा किया और उनकी मुखालफत कब हुई? आपने कहा 82 वाला ले लें या 91 वाला ले लें, इस तरह नहीं होता शम्स साहब। आपने बताना है कि देखो जी 1882 में मिर्जा साहब ने मामूर मिन अल्लाह होने का दावा किया और मामूर मिन अल्लाह होने की वजह से लोगों ने उनकी मुखालफत की। ये फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, इसकी दलील ये है कि 1882 में मिर्जा साहब ने मामूर मिन अल्लाह होने का दावा किया, फौरन मिर्जा साहब की मुखालफत शुरू हो गई। मैं 1882 से पहले की जिंदगी आपके सामने पेश करूंगा और आपको ही सालस बनाऊंगा कि शम्स साहब आप बताएं कि ये शख्स जिसकी 1882 से पहले की ये जिंदगी है, क्या वो मामूर मिन अल्लाह हो सकता है? आपने ही बताना है शम्स साहब कि 1882 के बाद जब मिर्जा साहब ने मामूर मिन अल्लाह होने का दावा किया तो उनकी मुखालफत नहीं हुई, क्योंकि ये एक मुबहम दावा था। मामूर मिन अल्लाह क्या होता है? मामूर हूं मैं मामूर मिन अल्लाह हूं, तो इसकी तो किसी ने मुखालफत अगर नहीं की तो आप वो वाला दावा लें जिसकी मुखालफत की गई। 1891 में मिर्जा साहब ने मसीह मऊद होने का दावा किया, मिर्जा साहब की मुखालफत की गई, बिल्कुल ठीक है, कुफर का फतवा लगा, आप वो पेश करें। मैं 1891 से पहले की मिर्जा साहब की जिंदगी आपके सामने रख के आपसे कहूंगा कि शम्स साहब ये है मिर्जा साहब की जिंदगी के वाकयात, आप बताएं क्या इस तरह का शख्स मामूर मिन अल्लाह हो सकता है? मैं गाली नहीं दूंगा, बदजुबानी बद कलामी ये मेरी आदत नहीं है। आपको ही जज बना के आपसे पूछेंगे शम्स साहब ये मिर्जा साहब की जिंदगी के वाकयात आपके सामने हैं, अब बताएं कि आपका फैसला क्या है। लेकिन फैसला आपने करना है, हद आपने मुकर्रर करनी है, क्योंकि आपने जो दावा किया है और दलील बनाने की कोशिश की है सूरह यूनुस की इस आयत के टुकड़े को, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, जब आपने इसको अपनी दलील बनाने की कोशिश की है तो शम्स साहब आपने ही बताना है कि देखो जी मिर्जा साहब के फलां दावे के बाद फलां मुखालफत हुई। आप वो दिन, महीना, तारीख या उनका दावा और उनकी मुखालफत लोगों की पेश करें, मैं उनसे पहले की जिंदगी आपके सामने पेश करूंगा, ये मेरा वादा है। इंशाल्लाह मैं मुंतज़िर हूँ आपके जवाब का। आप मेरे सामने मिर्जा साहब का दावा रखें और लोगों की मुखालफत भी रखें कि देखो जी मिर्जा साहब ने फलां दावा किया तो फलां फलां बंदे ने इस तरीके से मुखालफत की। भले मौलाना बटालवी की मुखालफत रखें
या किसी भी और आलम दीन ने मिर्ज़ा साहब की उनके दावे की वजह से मुखालफत की हो, तो आप उसे बतौर दलील पेश तो करें, फिर उससे पीछे जाएंगे। मैं आपकी बात को, आपकी इस दलील को मान चुका हूं, हालांकि ये दलील थी नहीं, लेकिन मैंने इसको तस्लीम कर लिया है कि चले 1 मिनट के लिए इसको ही दलील मान लेते हैं कि दावे के बाद लोगों की मुखालफत दावे की वजह से होती है। ठीक है, मिर्जा साहब की दावे की वजह से मुखालफत हुई, आप बताएं किस दावे की वजह से मुखालफत हुई, कौन सा दावा था, कब किया और किसने मुखालफत की और कैसे की, आप बताएं। हम उससे आगे नहीं जाएंगे, उससे पीछे वाला हिस्सा आपके सामने पेश करेंगे। मुंतजिर हूं मैं आपके जवाब का जनाब अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मुकर्रम आमिर साहिब, कुफ़ार मक्का ने किस सेंस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, वो तो कुफ़ार कुरैश की ज़ुबान से ही हम फैसला कर सकते हैं। न आपको फरिश्तों को देखने वाली बात कहने की ज़रूरत है और ना ही मुझे कोई और वजह बताने की ज़रूरत। तिरमिज़ी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अबू जहल ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, इन्ना ला नुकज़्ज़िबुका वलाकिन नुकज़्ज़िबु बिमा जिअत बिही। हम आपको झूठा नहीं कहते, बल्कि उस चीज को झूठ समझते हैं जिसे आपने लाया है। गर्ज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई चीज वही इलाही या यूं कहिए कुरान करीम, ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। तो गालिबन आप भी मेरे ख्याल में यही बात मुराद लेते हैं, और ऐसा हो तो फिर इस बात पे हमें इख्तिलाफ करने की ज़रूरत नहीं है, वही बात ख़त्म हो जाती है। अब रही बात ये कि क्या अहमदी इन्हीं मानों के आयन मुताबिक हज़रत बानी जमात अहमदिया की सदाकत का इस्तिदलाल आयत क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन से लेते हैं या नहीं, यानी बिल्कुल इन्हीं मानों में लेते हैं या नहीं, जैसा कि आपने वहां पे पूछा था। तो हमारा दावा है कि बिल्कुल इन्ना ला नुकज़्ज़िबुका वलाकिन नुकज़्ज़िबु बिमा जिअत बिही का बाइनी वही मंजर हज़रत मिर्ज़ा साहब के साथ हुआ, ये हमारा दावा है। जिस तरह कुरैश मक्का के दरमियान एक मारूफ शख्सियत अबू जहल ने ये जुमला बोला, ऐसा ही हज़रत मिर्ज़ा साहब के ज़माने में उस वक्त की एक मारूफ शख्सियत मिर्ज़ा साहब के हम मकतब आलिम, जिस नाम को रहमहुल्लाह की दुआ या कलिमात के साथ आपने आमिर साहब याद किया, मेरा मतलब मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी है। अब मैं ज़ैल में यहाँ मौलवी साहब की तालीफ मजल्ला इशाअत सुन्ना जिल्द नंबर 7 नंबर 6, 7, 8 पर मबनी बराहीन अहमदिया के ऊपर रिव्यू उन्होंने लिखा था। उनमें से असल उनके मजल्ला में से 3 सफ़ात यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ नीचे, ये हमारी तरफ से नहीं, हमारी किताब में से नहीं, उन्हीं की किताब में से। फिर इंशाल्लाह देखते हैं मौलवी साहब के नज़दीक बानी जमात अहमदिया कैसे थे और लोग क्या उनको झूठे समझते थे या उनकी लाई हुई चीज़ों को। तो ये बात हम इंशाल्लाह उसको पढ़ते हुए हमें आगे पता लग जाएगा। देखते हैं, आइए। बराहीन अहमदिया पर एक लंबी रिव्यू देने के बाद आखिर में मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी अपनी राय बता रहे हैं। देखें जो पहले सफ़ा में पोस्ट किया उसके देखें नीचे खुलासा हाशिया दर हाशिया नंबर 4 देखें। ये इन किताब का खुलासा मतालिब है। अब हम उस पर अपनी राय नहायत मुख्तसर और बेमुबालगा अल्फाज में ज़ाहिर करते हैं। देखें क्या ज़ाहिर करते हैं। कहते हैं, हमारी राय में ये किताब इस ज़माने में और मौजूदा हालात की नज़र से ऐसी किताब है जिसकी नज़ीर आज तक इस्लाम में तालीफ नहीं हुई और आइंदा की खबर नहीं। लअल्लल्लाहु युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा, और इसका मुअल्लिफ भी इस्लाम की माली व जानी व कलमी व लिसानी व हाली व काली नुसरत में ऐसा साबित कदम निकला है जिसकी नज़ीर पहले मुसलमानों में बहुत ही कम पाए गए हैं या पाई गई हैं। हमारे इन अल्फाज को कोई एशियाई मुबालगा समझे तो हमको कम से कम एक ऐसी किताब बताओ जिसमें जुमला फ़िरक़ाए मुखालिफीन इस्लाम खुसूसन फ़िरक़े आर्य समाज और ब्राह्मण समाज से इस जोर से
इस जोर शोर से मुकाबला पाया जाता हो। वो दो चार ऐसे अशखास अंसार इस्लाम के निशानदही करें जिन्होंने इस्लाम की नुसरत माली व जानी व कलमी व लिसानी के अलावा हाली नुसरत का भी बेड़ा उठा लिया हो, और मुखालिफिन इस्लाम और मुनकरीन इल्हाम के मुकाबले में मर्दाना तहद्दी के साथ ये दावा किया हो, जिसको वजूद इल्हाम का शक हो वो हमारे पास आए, आकर इसका तजुर्बा व मुशाहदा करें और इस तजुर्बा मुशाहदा का अक़वाम गैर को मज़ा भी चखा दिया हो। अब ये है उनकी अपनी राय मुअल्लिफ बराहीन अहमदिया के बारे में, यानी हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में। अब अगले जुमले देखें, ये मैं दूसरे सफ़े पे पहुंचा हूँ। देखें अब लोगों ने क्या कि इनकार कब किया, क्यों किया। मौलवी साहब लिखते हैं, मगर अफसोस सद अफसोस, सबसे पहले इस किताब की खूबी बरहक इस्लाम नफ़ारसानी से बाज़ मुसलमानों ही ने इनकार किया है, और बरतबक अतजालून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, इस एहसान मुअल्लिफ के मुकाबले में कुफरान करके दिखा दिया। अब ये कुफरान की वजह आगे बता रहे, देखें उनके इस इनकार और कुफरान का मोरिद व मूजिब मुअल्लिफ किताब के वही इल्हामात हैं जो इस किताब के अखस बरक़ात से हैं। इन इल्हामात को बाज़ मुसलमान तो सिर्फ गैर सही और गैर मुमकिन और नाकाबिले तस्लीम बताते हैं, और बाज़ यानी लुधियाना वाले, शायद लुधियाना वाले उनको खुलम खुला कुफर करार देते हैं। अब देखें, मिर्ज़ा साहब को कुफर नहीं करार दिया उन्होंने, मिर्ज़ा साहब को झूठा नहीं कहा, वो इन्होंने जो इल्हामात लाए हैं उन्हीं को कुफरान करार दिया, उन्हीं का कुफरान, उन्हीं को झूठ करार दिया है। तो यही तो बात मैंने दलील के तौर पर पेश किया, अबू जहल की जुबानी और यहाँ मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी की जुबानी। फैसला करें दोस्त सुनने वाले। फिर मैंने वो इसमें हज़रत मिर्ज़ा साहब के अपने अल्फाज में जो तहद्दी किया, चैलेंज के, उसका जिक्र किया था। ये बात इतनी नहीं है, हज़रत मिर्ज़ा साहब ने खुद इसको अपनी सदाकत के लिए बतौर दलील और तहद्दी के, चैलेंज के पेश किया, और मैं कहता हूं किसी ने कबूल नहीं किया। ये हमारे आमिर भाई कहते हैं कबूल किया गया, कईयों ने कई चैलेंज को कबूल किया। सवाल यहाँ कईयों की बात नहीं, कई चैलेंज, मुख्तलिफ चैलेंज का जिक्र अब हमारा मौजू है, बात नहीं है। हमारा इस वक्त मौजू सिर्फ ये है, इस टॉपिक को, इस चैलेंज को किसने कबूल किया, दूसरे चैलेंज को नहीं, इसको, वो आप पेश करें। मैं अर्ज कर रहा हूं, मिर्ज़ा साहब ने किताब तज़किरतु शहादतैन में इस बात को बतौर तहद्दी पेश किया, चैलेंज पेश किया। आप कहते हैं ये चैलेंज कबूल किया गया, तो मेरा सवाल ये है, कबूल किसने किया था, दलील दें। क्या कबूल करने वाले ने आपकी तरह दावा की तारीख और दिन और साल का भी मुतालबा किया था? अगर किया था तो दलील दें, और नहीं किया था तो आपको आज क्यों जरूरत पड़ी है तारीख मांगने की? उस जमाने में आपके हम मकतब उलमा उन्होंने कभी तारीख नहीं मांगी। आप कह रहे हैं उन्होंने कबूल, चैलेंज किया है, कबूल किया, तो बताएं, दलील दें। बगैर तारीख के, और उन्होंने जैसे तारीख के साथ हो तो तारीख की दलील दें, और बगैर तारीख के तो उसकी दलील दें। तो जिस तरह उस जमाने में इसको कबूल किया गया, आज आप अगर कबूल कर सकेंगे तो दलील पेश करें। फिर भी आपकी सहूलत के लिए मैंने कहा था आप सालों के पीछे ना पड़ें, 83 से ले लें या 91 से ले लें, कोई मसला नहीं। क्योंकि बात यह है, क्योंकि आज तक दुनिया में किसी भी मामूर मिन अल्लाह की दावे की तारीख के साथ दलील नहीं मांगी गई। दावे की तारीख को लेकर उसके मुताबिक दलील नहीं मांगी गई, बल्कि मशहूर वाक़यात के हवाले से तज़किरा होता रहा है। तो वही यहाँ पर भी होना चाहिए, और हज़रत मिर्ज़ा साहब के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ है। अगर मैं जो कह रहा हूँ गलत है, किसी ने चैलेंज कबूल किया था तो दलील के साथ पेश करें। तज़किरतु शहादतैन की अगर आपको दलील चाहिए तो सफ़ा चाहिए तो मैं पोस्ट करूँगा, मेरे नज़दीक आपको ज़रूरत नहीं है, आपने इनकार नहीं किया। अगर आपको उसके लिए असल किताब के हवाला चाहिए तो मैं देता हूँ कि मैंने कोई नया तहद्दी, नया चैलेंज नहीं किया। मैंने हज़रत मिर्ज़ा साहब की बात को दोहराया है,
اور آپ نے کہا کہ آج کی تاریخ میں اسے قبول کرتا ہوں، تو کریں، دلیل پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم شمس صاحب، آپ کی آڈیوز میں نے سن لی ہیں۔ سن تو میں نے کافی گھنٹے پہلے لی تھی، لیکن میں بیزی تھا۔ اب میں فارغ ہوا ہوں، امید ہے کہ آپ کوشش کریں گے۔ ساتھی کہہ رہے تھے کہ دن میں کم از کم 2 دفعہ تو جواب دونوں ساتھیوں کو دینا چاہیے ایک دوسرے کا۔ آپ کی اس آڈیو میں آپ فرما رہے تھے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ میری دلیل ٹھیک ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ اور کفار اس سینس میں سچا نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم اس کلام کو سچا نہیں مانتے جو آپ پر نازل ہو۔ آپ نے ترمذی کی حدیث بھی پیش کی، آپ میرے قریب ہوتے تو میں آپ کا ماتھا چوم لیتا، آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ بہت اچھی بات، یہی میں کہہ رہا ہوں 2-3 روز سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سینس میں لوگوں نے جھوٹا کہا، اس سینس میں مخالفوں نے ان کا انکار کیا، ان کی سچائی کا، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ میری بات کا گواہ ہے، جبکہ وہ بندہ اس کا منکر ہے۔ وہ کہتا ہے میں آپ کی بات کا گواہ نہیں ہوں، میں آپ کے موقع کا گواہ نہیں ہوں، میں اس واقعے کا گواہ نہیں ہوں۔ یا آپ نے کبھی کسی کتاب تو خیر پڑھے ہی نہیں تھے آپ، لیکن آپ نے کبھی کسی زندگی کے واقعے کے متعلق کبھی تذکرہ کیا ہو تو کسی نے اس کو جھٹلایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس سینس میں کبھی نہیں کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہا، کبھی نہیں کسی کا کہا۔ صرف وہ اسی بات کا انکار کرتے تھے کہ آپ پر جو کلام نازل ہوتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، بات آگے سنیں۔ اب اگر آپ نے یہ دلیل مان لی، تسلیم کر لی، تو پہلے تو آپ کو یہیں پہ رک جانا چاہیے تھا اور آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، مرزا صاحب کو اس سینس میں لوگوں نے جھوٹا کہا کہ مرزا صاحب کسی بات کا ذکر کرتے تھے، لوگ کہتے تھے مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے 2-3 باتوں کا ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر جگن ناتھ نے مرزا صاحب کی بات کو جھٹلایا اور اس نے کہا مرزا صاحب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں نہیں بھاگا، آپ کا مرید حکیم نور دین یہاں سے بھاگا ہے میری اس گفتگو سے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ مرزا صاحب مردہ زندہ کر لیں گے، تو میں نے کہا مرزا صاحب کو بلاؤ، اگر مرزا صاحب آ کے مردہ زندہ کر دیں تو میں اور میری پوری فیملی مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ وہ راجہ امر سنگھ، اس نے یہ معاہدہ ہمارے درمیان سے لے کر کھینچ کر وہ چاک کر دیا، ورنہ میں نے تو اس سے 5000 روپیہ لینا تھا آپ کے مرید سے۔ ڈاکٹر جگن ناتھ جھٹلاتا رہا مرزا صاحب کی اس بات کو، جب اس نے مرزا صاحب کی وہ کتاب پڑھی ازالہ وہاب۔ اسی طرح سے مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے متعلق مرزا صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ عدالت میں گئے، ان کو کرسی نہ ملی، جج نے ان کو جھڑکا۔ مولانا بٹالوی ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہتے رہے مرزا صاحب جھوٹ مت بولیں، جھوٹ مت بولیں، اس طرح واقعہ نہیں ہوا عدالت میں۔ لیکن مرزا صاحب ایسی بات کر رہے تھے، بندہ سامنے کھڑا ہو کے۔ اچھا، اور تو اور مرزا صاحب کے اپنے ہمجولی لالا شرم پت وغیرہ، جو ان کے بچپن کے دوست اور قادیان کے تھے، آریہ تھے، ان کو مرزا صاحب اپنے الہامات کے گواہ بناتے تھے۔ آخر انہوں نے بھی جھٹلا دیا، انہوں نے کہا مرزا صاحب ہم آپ کے الہامات کے گواہ نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا الہام ہوتی کیا بلا ہے، ہماری بلا جانے الہام کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا واقعہ سچے نبیوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ سچے نبیوں کا صرف اسی سینس میں انکار ہوا کرتا تھا کہ آپ پر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ تو شمس صاحب آپ کو تو وہ مثال دینی چاہیے تھی۔ اچھا، آپ نے ایک مثال دینے کی کوشش کی، اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے اس ریویو کو پیش کرتے ہوئے اس میں سے ایک بات لی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب مرزا صاحب نے براہین احمدیہ لکھی تو کچھ لوگوں نے مرزا صاحب کے الہامات دیکھ کر ان کا انکار کیا، ان کو ناممکن قرار دیا، کچھ نے اس کو صریحاً کفر قرار دیا مرزا صاحب کے الہامات کو۔ اچھا، یہ بات کتنی بڑی دلیل آپ نے بنانے کی کوشش کی کہ دیکھ لو جی مرزا صاحب کا بھی کلام ہی جھٹلایا گیا نا، مرزا صاحب کو تو حالانکہ مرزا صاحب کو بھی جھٹلایا گیا، اور مرزا صاحب کو اس سینس میں جھٹلایا گیا جس کا میں نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے۔ مرزا صاحب کے الہامات کو جھٹلایا لدھیانوی 2-3 بھائیوں نے۔ ان کو کیا جواب ملا؟ ان کو جواب دینے والا تو خود مسلم امت کا یہ فرد ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو شیر بہادر اس کے مرزا صاحب کے الہامات کو کفر کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے کہانی اور ہے۔ یہ پورا ریویو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا اس بات پہ، پہلے میرا کافی اپنے بھائیوں سے اختلاف ہو چکا ہے کہ ان لوگوں نے مرزا صاحب کو کیوں کافر قرار دیا تھا یا ان الہامات کو کیوں جھٹلایا، وہ تو بعد کی بات ہے۔
انہوں نے تو ویسے ہی ان کو الہامن ہی کافر قرار دے دیا تھا مرزا صاحب کو. بہرحال ان کو دیوبند سے کیا انعام ملا، سہارنپور سے کیا انعام ملا، گنگو سے کیا انعام ملا، یہ ہمارے گھر کی بات، آپ اس کو چھوڑ دیں. وہ تو کوئی بات تھی نہیں. ایک بندہ پوری مسلم امت میں سے آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ اس نے مرزا صاحب کے الہامات کا انکار کیا تھا اور کفر قرار دیا تھا مرزا صاحب کے الہامات کو. بھائی باقی تو ساری مسلم امت مرزا صاحب کے الہامات کو کفر قرار نہیں نہ دے رہی تھی. وہ صرف مولوی عبد القادر کے بیٹے ہی تھے نا، جو مولوی عبد العزیز اور مولوی محمد، انہوں نے کہا تھا نا، دو بھائیوں نے. باقی تو مسلم امت میں مرزا صاحب کی مخالفت تو نہ ہوئی نا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آپ کو پھر دینی تو نہیں چاہیے تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جب قرآن پیش کیا تو ساری امت، ساری قوم آپ کی دشمن بن گئی، اور اس بات کو جھٹلایا کہ نہیں نہیں، ہم کیسے مانیں کہ آپ پر فرشتہ آتا اور یہ کلام آسمان سے آپ پر نازل ہوا ہے. تو محترم شمس صاحب، آپ نے جو اپنے دعوے کی دلیل دی ہوئی ہے اس دلیل کے مطابق بھی مثال دینا. دلیل آپ نے سورہ یونس کی اس آیت کو بنایا تھا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ.